Arkadaşlar merhaba, hayırlı günler. Bugün 5. dersimizi başlayacağız. Salam aleyküm دوستان عزیز. امروز درس پنجم رو آغاز میکنیم. خب در درس چهارم این مشق ها رو پر کرده بودیم. دوام میدیم از روی کتابی که درس ها رو گذارنده استفاده. خب دوستان عزیز مشق پنجم رو انجام دیم. Bu maçki pancum çime göre aşağıdakilere bakalım. Yani çizgi aşağı gufta poyon romega. Poyon bakmak fe'li bakmak yani nigoh kardan. Aşağıdaki yani poyon budagiro. Yani poyon budagiro maşkhoro yani amin çizhoro bu benim ne zaman kadon vakt ne söylüyoruz? Kadon vakt çizmek söylemek fe'li guftan yani söylemek. Zaman ne yani kay yani kadon vakt kadon zaman çi میگویم ne yani çi vakt çi میگویم. خب eşleştirelim این کلمه رو در باران دیده بودیم yani قیاس کردن yani قیاس میکنیم این در این کلمه‌ای که در اینجا هستن با این رسم ها. خب دوستان anneler günü yani ruz anne modern گفتن gap gün ruz yani anneler günü ruzi modern. خب ruzi modern çi میگویم anneler günün kutlu olsun anneciğim yani ruzi modernat mübarek boşat modercana anneler yani modern gün yani günün senin yani yagon şahs tu veya modern برای اپاد برای یگان کسی که زنهایی که از شما کلانتر هستن چی میگم anneler yani veya مادران میگیم anneler günün kutlu olsun yani مادر این تو میشود yani she it var هست در زبان انگلیسی گویم she yani günün برای yani از آن وی kutlu olsun anneciğim kutlu olsun yani mübarek باشد روزی مادرانت مبارک باشد مادر جان. خب این چند میمونه 4 هست در اینجا 4 رو میمونه قلم رو بگیرم. خب 4 hastalık yani بیماری. خب در اینجا وقتی که یگان کس بیمار شد چیز میگویم خب geçmiş olsun yani geçmiş olsun bu Tojiki چی میگیم ما زود شفا یاب با مثل همون geçmiş olsun یگان بیمار و یگان کسی که یگان بیماری گرفتار شده است چی میگن geçmiş olsun و یا مثال geçmiş olsun در بسیار در ترکیه در بسیار حالت ها استفاده میبرن مثال بعد از spor وقتی که spor رو انجام داد چی میگن geçmiş olsun و یگان avariya کرده یگان چیزی بد به سرش اومد چی میگن geçmiş olsun یا da وقتی که یگان خش تبارش وفات کرد یعنی başın sağ olsun geçmiş olsun گفتم بسیار در حالت بسیار استفاده میکنن یگان جون مثلا یگان جون کورد قطعی بریدم چی میگن geçmiş olsun سرت درد کرد مثلا بیماری سردرد و یگان نمودی بیماری داری باز میگن geçmiş olsun. خوب geçmiş olsun در hastalık در اینجا میمونه. Bayram Eid bayramınız kutlu olsun yani bayramatın mübarek boşad bayramınız kutlu olsun خوب یک وقت های Eid یگان نمود Eid boşad چی میگن اینها یکدیگرش رو با bayram چی تبریک میکنن yani bayramınız kutlu olsun. Düğün yani tuy خب düğün sonsuz mutluluklar yani خوشبختی به آخر اگر انخرک کنیم ما در ترکی چی میگویم sonsuz mutluluklar yani وقتی توی میکنیم چی میگویم sonsuz mutluluklar در اینجا شش میگذاریم doğum günü ruzi tavallut çi megem doğum günün kutlu olsun nice senelere doğum günün kutlu olsun ruzi tavallut mübarek boşad بسیار باز چند سالی دیگر گفتن yani nice senelere
سنه یعنی سال گفتن میگم نیجا باز سالها ما در تاجیکی رو نمیگم اما اینا چی میگم نیجا سنelere یعنی نیجا سنelere برابر میگن یعنی باز چند سالها beraber dostimon devam yobad گفتن میگم doğum günün kutlu olsun nice senelere. خب در اینجا چند میمونه پنجم در اینجا 5 میگذارم یeni yıl yeni nav گفتنی yıl sol soli nav. خب در اینجا 3 میگذارم iyi seneler گفته است 3. خب در اینجا چیکار کردیم جمله های در پایان بوده را با این کلمه ها قیاس کردیم و هر یک اون کدام وقت چیز میگیم اونها رو گفتیم مثل anneler günü یعنی روز مادران چی میگیم با مادرمون چی طور تبریک میکنیم مادرمون رو anneler günün kutlu olsun anneciğim. خب hastalık وقتی اگه اون دوستمون یا اون شناسمون بیمار شد چی میگیم با او خب geçmiş olsun میگفتیم یگان اید باشد چی میگیم bayramınız kutlu olsun یگان دوستم یگان برادرمون توی داشته باشد چی میگیم sonsuz mutluluklar bir de doğum günü روزی تولد iyi seneler diyor میگفتم pardon doğum günün kutlu olsun میگفتم nice senelere yeni yıl باشد سال نو و دوستان چی خیلی تبریک میگیرم iyi seneler خب میگذاریم به مشق ششم در اینجا مشق ششم میگوید که yandaki resimlere yandaki yani resmهای در بر بوده را bakalım میبینیم و cümleleri numaralandıralım. Yandaki resimlere bakalım ve cümleleri numaralandıralım. Yani resmهای در yan بوده را نگاه کنید و این جمله ها را رقم گذاری کنید. numaralandırmak رقم گذاری کردن رقم گذاری. خب bakmak چی بود؟ bakmak فعل bakmak نگاه کردن bakmak yandaki cümlelere bakalım ve cümle bozarım cümleleri yani bu in cümle ها numaralandıralım numaralandırmak fiilin هست yani rakam guzari کردن. خب A benim adım Albert Einstein nomim ben Albert Einstein benim yani azonim ben nomim ben benim adım nomim ben Albert Einstein ben Almanyalıyım ve Almanım. Man Alman hastam ve milletim ben Alman ve Almanım. Ben az Almanya hastam. Man az Almanya hastam. Man az Germanya hastam ve nemisam ve Almanım. خب کدام این آلبرت آینشتین هست خب آلبرت آینشتین اما تو میشناسید یک عالم فیزیک است. خب 3 benim adım Mozart ben Avustralyalıyım ben Avusturyalıyım benim adım Mozart بفکرم همین هست من بسیار اینها رو این Mozart همین باید باشد. خب 2 Mozart یعنی شما فکر کنید که یک کس اومده است خودش رو به شما تعریف داده است خودش رو به شما نام و جای بودن خودش رو گفته است. C benim adım İbrahim Kutlay ben Türkiye'liyim ve Türk'üm نام من İbrahim Kutlay من از ترکیه هستم و ترکم. خب kim yani این است İbrahim Kutlay. خب 4 میگذارم ben. Benim adım Jean Reno. Ben Fransalıyım ve Fransızım. Neumann Jean Reno. Ben az Fransızım ve Fransızım. Yani Fransaviyim. من از فرانسه هستم و فرانسویم. خب فکر این باشد Jean Reno. بلکه 6 گذارم این هر دین ممکن جوش نمایش داشته. خب من اینها را خوب نمیشناسم برای همین benim adım Bay ben Çinliyim. من Bay من چینی هستم. خب Bay این کودک است. 5 میگذارم خطاب شد. خب اینو 5 میگذارم
5. Benim adım Ömer. Ben Nijeryalıyım. Noiman Ömer. من نام عمر. من از نیجریه هستم. خب یک. خب در اینجا اینها را yandaki resimlere bakalım ve cümleleri numaralandıralım. چقدر که مشق خاص از ما رو کردیم. خب devam edelim. Dinleme. در اینجا باید دیسک باشد که از ما دیسک نیست. برای اینها رو میگذاریم. مشق 8. Dinleme yani گوش کردن. Şuniden, گوش کردن. Ben dinliyorum. من گوش کرده istodam. Ben seni dinliyorum. من تو رو گوش کرده istodam. خب در اینجا باید از دیسک گوش کنیم. این رو میگذاریم. Yazma. Maşk megoyad aşağıdaki cümleleri kullanalım ve sınıftaki arkadaşlarımızla bir diyalog yazalım. Maşk megoyad ki cümleهای پایان‌بودگی رو استفاده کرده و sınıftaki arkadaşına bir diyalog yazalım و با دوست‌های در صنف ما بودگی یک دیالوگ بسازیم. خوب اینها رو میتونه بگن دوستتون و یا خودتون تنها باشید هم سوال رو خود بخوانید و هم جوابش رو بگید. Senin adın ne? Senin adın ne? Senin adın nomi tu çist. Nomi tu çi. Nomi tu çist. Senin yani azonit. Nomi tu çist. Benim adım mesela ben Şehroz. Bu internet Türkiye yazayım. Nasılsın? Çime gen vakti herkes guf nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. İyiyim. İyiyim. Teşekkürler veya teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu درجا مثلا sen nasılsın میگیم چی هستی در اینجا ما یک دیالوگ ساخته استیم برای من باید دو کس باشیم برای اصلا که یک خودم تنها هستم هم خودم سوال رو میدیم و هم جوابش رو senin adın ne benim adım Şehroz و من جواب کوتاه دادم شهروز گفتم و شما میتونید بگید که نام من یعنی benim adım Şehroz و benim adım Ahmet senin adın ne yani از دوستتون پرسیدن senin adın ne نامی تو چیست باید چی بگن نامی من Mehmet بعد düğüm سوال چی میگه nasılsın iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın sen nasılsın باید چی میگه iyiyim بعد از اون میپرسد nerelisin yani از کجا هستی کجایی هستی بعد شما چی میگه تاجیکستانیم و یا امریکالیم و یا ازبکم و هر یگان ملتی که چی ملتی باشد میگه از همونجا هستم باز شما میپرسید sen nerelisin بعد از اون ملتش رو میگه خوب nerelisin تاجیکستانیم تاجیکستان خوب خیلی بیزی می نویسم Tacikistanlıyım. Sen nerelisin misal? Sen nerelisin? Nerelisin? Vay derece açıyor. Ben de mesela ben de Türkiye'liyim. Türkiye'liyim. Memnun oldum. Şuma derece açıyor. Ben de memnun oldum. Man ham memnun şudam. Ben de memnun oldum. خوب خیلی بزن نیستم ببخشید دوستان عزیز خب مشقش را تمام kardem. در اینجا konuşma است. Kitabı kapatalım. Aynı soruları arkadaşlarımızla soralım. Yani kitabı بپوشید و همین سوال‌هایی که در اینجا بودن باز با دوستان با رفیقان بپرسید میگود خب اگر شما یگان دوست و یگان کسی داشته باشید کتاب رو بپوشید محکم کنید و همین جمله ها رو از یگان آشناتون و یا خودتون تکرار کنید از خودتون باز یک بار به کتاب پرسید این 4 جمله یکی هستن sen adın ne nasılsın nerelisin memnun oldum و این جمله ها رو میتونید از دوستتون و یا خودتون بپرسید
خب ünite 1 merhaba. خب alfabe. دوستان عزیز در دست یکم من alfabe رو گذاشته بودم. اگر خواهید یه بار تست تکرار میکنه. در زبان ترکی 29 حرف هست گفتم. Bunların 8'i ünlü harf yani 8 ta اینها sadanok هستن و 21 اینها ünsüz yani همصدا هستن yani 8 sadanok و 21 همصدا هست. خب الفبای این هست یک بار اگر خواهید بخونم یک جای A B C Ç D E F G yumuşak G yani G ne yok lan kanta yumuşak G mi bunu H I I J K L M N O Ü Ü U ne Ü ne Ü yani ben U ve Ö tociki P R S Ş T U Ö Ö tociki Ö V Y Z خوب ünsüzler yani همصداها و صدانک‌ها خوب این رو میگذارم خوب در اینجا حرفlerin okunuşu bak yumuşak G در این بالا گفتم یا G yumuşak G میگن این رو harfleri okunuşu yani çıtar harf خوندن حرف ها yani çıtar خوندنش onها رو گفته است bu مشق یک aşağıdaki boşlukları sırasıyla harflerle dolduralım چیز میگود این مشق میگود که این جایهای خالی را سراسیل یعنی با وای اوچرت گویم با اوچرت حرف ها را در جایشان گذارد خب ا بعد ا چی میگوید ج ا ب ج د ا ف اومده است گ بعد گ چیه ه بعد گ yumuşak G yani yumuşak G بعد وای H I H I بعد I J K بعد K L M ne در اینجاست بعد ne o بعد o I P R o I P R هست بعد R S ش T هست U I V هست Y Z بعد Y Z خب اینها رو گذاشتم در جایشان خب مشق 3 رو بعد میبینم خیلی بر جایی کرده مشق 2 adınızın harflerini söyleyelim ve yazalım. Nom işma mesela noima Roz. Sesletelim. Sesletim yani ovoz bileyim yani onha رو بخونم مثال Mehmet گفته است هر یک حرف را sesletmek yani او را spelling با زبان انگلیسی یا حرفا رو یک به یک گفتن خب من چی میگم ش ا ر او ز خیلی تیره مونو شیروز مثل Ahmet sesletmek yani harf söylemek A H M E T Ahmet شما را نام خود رو بنویسیم و یک به یک حرف sesletin yani harf به harf بگوید خب aşağıdaki boşluklara yeni kelimeler yazalım جاهای در خالی را در این جاها رو میگود کلمه مانند میگود خب arkadaş خب این چی میگود باز ما aşağıdaki boşluklara yeni kelimeler yazalım yeni kelimeler yani kelimeyi nav بنویسید میگود arkadaş خب چی بنویسم در اینجا arkadaş dost مثلا چی کلمه‌ای که خود در این جمله میمونه یعنی فرق نداره با حرف A با حرف B با حرف J با حرف چ مثلا A
چی میمونه؟ مثلا عربا. در اینجا حرفا رو داده است و با اون حرف یک کلمه گفته است. با هر یک حرف با از شما چی میخواد؟ با همین حرفا در جای خالی با یک کلمه نویسید. ما چی میگن؟ عربا یعنی ماشین. بابا بابا بودروم. بودروم یعنی نامی شهر هست در اینجا. باز نامی پدول میگم بودروم رو. جویز یعنی چهارمغز. ما چی میگیم؟ جلد. مثال پوست گفتن اگر جلد. çocuk çevik. Çevik yani meh. Ders. Boz moç میگیم dinlemek. Dinlemek. خب گوش کردن dinlemek. Ev. Moç میگیم el میگیم dest. Fare yani muş. Moç میگیم fanar. Fanar yani fanarik. Gül. Moç میگیم مثلا کلمه نفچی بگم Gülistan olsun. Gülistan. Nomi adam. Gülistan boğa میگیم Gülistan. Ağaç. در اینجا یوموشک گ رو استفاده است. ağaç در بین دو صدانه میاد همه وقت یوموشک گ. ağaç ağam بگویم ağam. ağam yani ağam. havuç her استفاده. هندسه 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 مکتب مدرسه هندسه. ızgara ızgara این یک چیز است برای منگل میگن ızgara میگن به فکر همون ızgara است. ızgara یک چیزی است که درباره او گوش میپزن با دارن توشکی نمیدونم چی میشه ızgara میگن. ızdırap بگیم ما ızdırap. ızdırap yani azap. ızdırap çekmek yani azap کشیدن. İş kor. İşletme işletme. Korkhona. Jilet jilet buradan jet mi yani jet. Kalem kürdan yani dandon kovak. اینا رو یعنی لاله چیز گویم این رو لاله لیمون masa yani stol mandalina yani mandarina. Numara yani nomer. ما هم نگویم چی یعنی چی. otobüs yani otobüs. ما چی میگیم؟ okul. Öğretmen yani muallim. ما چی میگیم؟ öğrenci. para yani pul. ما چی میگیم؟ para چی گویم؟ در عقلم ناماده استوده است. para Portekiz گویم. Portugal yani. Portekiz. Resim. Rizvan گویم نمی‌دونم. یعنی بعضی اون کلمه‌ای که لازم است اونها رو بگم. من بسیارش نام شهر و نام آدم پر کردم. یعنی در عقلم بسیار کلمه ها ناماده است. saç موی sistem گویم. سیستم بودن. شیشه یعنی شیشه که خودمون میگیم باز پت شیشه است. شیشه همون شیشه های که خودمون استفاده
نه چیز گویم در اینجا، شام گویم، شام، یعنی شام نومی شهر است در سوریه. تحت، تحت خودم میگم، تحت اینا تحت که تحت سینف هم میگن تحت. خب در اینجا چی می‌نویسم؟ تنیس، uçurtma yani parondan, yani daha parondan gifte o pistolet ne, uçurtma yani havadodan. Uçurum bu yani. Uçurum. Uçurum ya جایی که گویم یک جری هست، یک جایی که بلندی هست، در اون یک میتونستنی پایین خطانه پرتی، اونجا uçurum هست. Ütü yani gazmol. Ütü ناشش. در اینجا öğe گویم یعنی اویه با زبان ترکی چی میگن؟ مثال شما اگر در کلمه پدپیستی کرده باشید، پدپیستر کرده باشین، شما یک öğe هستین، یعنی یک پدپیسچی که من هستین با زبان ترکی همیشه میگن وازو، کوزه، ویتنام. yemek یعنی افقاد، خوراک و یا yemek خوردن، این هم افقاد هم خوردن به هر دو معنی میاد. در جمله چه خیلی استفاده برای اونا میفهمن. yıl سال. زیتون یعنی زیتون، ما چی میگیم؟ چی بگم؟ زی خطی باز شکلی ما بودن. زیافت، زیافت. خب یک زیافت گفتن دیگه. خب دوستان این درس خیلی دراز شد، در اینجا درس رو با اتمام خواهیم رساند. خب تا درس دیگر، خداحافظ دوستان عزیز.